السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: من قال به صدقة ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن اعتصم هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمن علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা পবিত্র যুলকদ মাসের আজকে সর্বশেষ জুমার দিন। সর্বশেষ জুমা, আরো একদিন আছে এই মাসের। আজকে 29 তারিখে চাঁদ উঠেছে। তো আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে সামনে আমাদের পবিত্র হজ মুবারক। ঠিক এই সময়ে আল্লাহ তাআলার কাবা ঘর, বাইতুল্লাহিল হারাম, আল্লাহ তাআলার অগণিত অসংখ্য বান্দা বান্দি তাম দুনিয়া থেকে দুয়ুফুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার মেহমান হিসেবে কাবাকে কেন্দ্র করে হাজির হয়েছে। লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাক ওয়াল মুলকু লা শারীকা লাক। এমন একটি বরকতময় সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে ষষ্ঠ পারা কোরআনে কারীমের 6 নম্বর পারার আজকে প্রথম ক্লাসে বসবার মতো, যুক্ত হবার মতো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক এনায়েত করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা আজকে বাদ ফজর পঞ্চম পারার উপরে কুইজ অংশগ্রহণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা অনেক ভালো আনসার দিয়েছেন, ভালো করেছেন অনেকে, আলহামদুলিল্লাহ। যারা আজকের এই কুইজে অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যে এই বয়সে এসে প্রত্যেক ক্লাসের পরে একটা করে কুইজে অ্যাটেন্ড করা, প্রতি পারা শেষে একটা চূড়ান্ত কুইজে অ্যাটেন্ড করা, এই যে একটা সিস্টেমের মধ্যে আমরা চলছি, আলহামদুলিল্লাহ। কি চমৎকার! এই বয়সে এসে কোরআনে কারীমের আমরা শিক্ষার্থী হয়ে নিজেদেরকে তালিকাভুক্ত করে রেখেছি, নিয়মের মধ্যে আমরা চলছি, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। দেখি আপনাদের থেকে আমি একটু মতামত নিব যে এই যে আপনারা নিয়মিত পড়াশোনা করছেন, কুইজ দিচ্ছেন, মাস শেষে একটু আপনারা পড়াশোনা করেন, রিভিউ করেন, রিভিশন হয়, সব মিলিয়ে আপনাদের দৈনন্দিন কার্যাবলীতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, কোনো ব্যাঘাত ঘটছে কিনা, পারিবারিক কাজকর্ম, সাংসারিক কাজকর্ম, ছেলে মেয়ে, স্বামী, চাকরি বাকরি, রান্না বান্না ইত্যাদি ইত্যাদি, এটা আমাদের কি খুব কষ্ট হচ্ছে কিনা, আমাদের পারিবারিক অনেক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে, এটাকে সময় দেওয়ার কারণে আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব সমস্যার মধ্যে আমরা পড়ে গিয়েছি। আছে এরকম কোন সমস্যা আপনাদের আছে যে আমি আমার স্বামীকে সময় দিতে পারছি না, কিংবা আমি আমার স্ত্রীকে সময় দিতে পারছি না, এটাতে এত বেশি সময় দেওয়ার কারণে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খোঁজ খবর রাখতে পারছি না, রান্না বান্না করতে পারছি না, মেহমান অতিথি আসলে তাদের মেহমানদারি করতে পারছি না, সমস্যা হয়ে যাচ্ছে প্রবল ভাবে? আলহামদুলিল্লাহ, সমস্যা হচ্ছে না, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, আলহামদুলিল্লাহ। এটা আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি। এই রুটিনটা আমাদের অনেক বন্ধুদের আজকের এটা 5 বছরের রুটিন, তাই না? যারা গত সেশনে আমাদের সাথে ছিলেন, গত বছরের গত সেশনের 4 বছর, এই সেশনের প্রায় 8-9 মাস তো হয়ে গেল। তো প্রায় 5 বছরের একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ রুটিনের মধ্যে আমরা আছি, তাই না? আমাদের অনেক বোনদের, বিশেষ করে যেহেতু আমি বোনদেরকে বেশি অ্যাড্রেস করি, যেহেতু বোনদের সংখ্যাটা এখানে বেশি, 80% বোন আমাদের। তো এইটা আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার। নিজেদের জীবনের সাথে এটা একটা দারুণ ভাবে আপনারা সমন্বয় করে নিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এটা আল্লাহ তাআলার একটা মেহেরবানি, সময়ের একটা বারাকা, আলহামদুলিল্লাহ। যেমন আজকে যদি আমরা ক্লাসে না বসতাম, আজকে ক্লাসটা যে কোনো কারণে হতো না, তাহলে কি হতো? আমার সময়টাও কোনো না কোনো ভাবে কাটতো, আপনাদের সময়টাও কোনো না কোনো ভাবে অবশ্যই কাটতো, তবে খুব বেশি প্রোডাক্টিভ কাজে সময়টা লাগতো না, তাই না? খুব বেশি প্রোডাক্টিভ ইস্যুতে গিয়ে আমরা সময়টা দিতে পারতাম না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি আমরা চমৎকার একটা প্রোডাক্টিভ কাজে নিজেদের এই সময়টাকে খরচ করার একটা উপায় আল্লাহ তাআলা করে দিয়েছেন। আমরা আবারও প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে মনিবের দরবারে কৃতজ্ঞতার মস্তক অবনত করে শুকরিয়া আদায় করছি
আলহামদুলিল্লাহি ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। দেখি এটা আরবিটা লিখে দেন তো। আলহামদুলিল্লাহি ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আলহামদুলিল্লাহি ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। اللهم لك الحمد والمجد أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد والمجد أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. আলহামদুলিল্লাহ। জি, আমরা তাহলে আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে আজকের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আরেকটি কথা প্রাসঙ্গিক ক্রমে বলি, প্রত্যেক পারা শেষে বিশেষ করে সবসময় আমি আপনাদেরকে বলতে চেষ্টা করি যে আমাদের নতুন ভাই বোনদেরকে ইনভাইট করেন, ইনভাইট করেন, ইনভাইট করেন। আপনি 10 জনকে দাওয়াত দিবেন, 10 জন থেকে 2 জন যদি আসে আলহামদুলিল্লাহ। আপনি নিজের ইনকাম তো হলোই, মানে এখানে সওয়াবের ইনকামের কথা বলছি, সওয়াবের ইনকামের কথা বলছি। নিজে এখানে যুক্ত আছেন, সওয়াব হচ্ছে। 2 জনকে আপনি যুক্ত করেছেন, তাদের থেকেও তো একটা পার্সেন্টেজ আপনার আসছে না? পার্সেন্টেজ না, ফুললি আসছে। মানে দুনিয়ার হিসাবে আমরা পার্সেন্টেজ শব্দটা ব্যবহার করি, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে তো কোনো পার্সেন্টেজের কোনো হিসাব নাই। আপনি 2 জনকে এখানে যুক্ত করলেন, ওই 2 জনে যে পরিমাণ সওয়াব পাবে, আল্লাহ তাআলা আপনাকেও ওই 2 জনের সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলার কাছে সওয়াব পুণ্যের কোনো অভাব নাই। সুবহানাল্লাহ। যেমন রমাদান মাসে আপনি যদি কাউকে ইফতার করান, তাহলে ওই আপনাকে যদি কেউ ইফতার করালো, সাপোজ দাওয়াত দিল, ডেকে নিয়ে ইফতার করালো, তাহলে আপনি যার ইফতার করেছেন আপনার সওয়াব কি কমে গেছে? না, কমে নাই। আপনার সওয়াব আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিবেন, আর ওই লোকে যে আপনাকে মেহমানদারি করে ইফতার করিয়েছে, তাহলে ওই লোককেও আপনার সওয়াবের সমপরিমাণ আল্লাহ তাআলা তাকে ইফতার করানোর সওয়াব তাকে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছুর অভাব নাই। এই জন্যই প্রায়শই আপনাদেরকে এই ব্যাপারে আমি উৎসাহিত করতে চেষ্টা করি যে আমরা নতুন ভাই বোনদেরকে একটু যুক্ত করতে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, এই উদাত্ত আহ্বানও আপনাদের কাছে আবারও রাখলাম। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। যেহেতু আজকে প্রথম ক্লাস পারার, এই জন্য রিভিশন ক্লাস নাই। আমরা আশা করি সুন্দরভাবে ক্লাসটা শেষ করতে পারবো রিভিশন ক্লাস না থাকার কারণে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله، لا يحب الله، لا يحب الله، لا يحب পছন্দ করেন না আল্লাহু, আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না আল জাহরা বিশ্বু, আল জাহরা প্রকাশ করাকে, বিশ্বু মন্দ দিক, মন্দ কাজ, মন্দ কথাবার্তা, মন্দ দিক, মন্দ সাইন, এইগুলো প্রকাশ হয়ে যাক, এটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিসসুই মিনাল কাউল, কথাবার্তা থেকে যেটা মন্দ আছে, এমন কোন মন্দ কথাবার্তা প্রকাশিত হয়ে পড়ুক, এটা আল্লাহ তাআলা চান না, তিনি এটাকে লাইক করেন না, পছন্দ করেন না। ইল্লা, তবে হামান জুলিম, যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে সেটা ভিন্ন কথা। وكان الله سميعا عليما, وكان الله, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সামিআন, তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, আলিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। وكان الله سميعا عليما. ইন তুবদু খায়রা, ইন তুবদু, যদি তোমরা জাহের, প্রকাশ্যে করো, মানে প্রকাশ করো কোন কল্যাণের কথা, আও তুখফুহু, অথবা তা গোপনে করো,
ইন তুবদু খায়রা, যদি তোমরা প্রকাশ্যে করো কোনো কল্যাণ, আও তুখফুহু, কিংবা যদি তোমরা এটাকে গোপনে করো, আও তাফু আন সুইন, অথবা যদি তোমরা কোনো আন আও তাফু, ক্ষমা করে দাও, আন সুইন, কোন অপরাধকে, কোন মন্দ কর্মকে যদি তোমরা কি করে দাও, ক্ষমা করে দাও, আও তুফু আও তাফু আন সুইন, কোন সুকে, বন্ধকে যদি তোমরা ক্ষমা করে দাও, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা গফুরান আফুয়ান কাদিরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আফু, ক্ষমাশীল, কাদিরান, শাস্তি দেওয়ার উনি ক্ষমতা রাখেন, কাদির, ক্ষমতাবান। ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, ইয়াকফুরুনা, অমান্য করে, বিল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রাসূলকে, ওয়া ইউরিদুনা, আর তারা চায়, আন ইউফাররিকু, যে তারা পার্থক্য নিরূপণ করবে, বাইনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহর মাঝে এবং তার রাসূলদের মাঝে, যারা চায় পার্থক্য নিরূপণ করতে। এই গেল সাদামাটা তর্জমা। এবার একটু ভিতরে আমরা যতটুকু সম্ভব হয়, লা ইউহিব্বুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, আল জাহারা, প্রকাশ করাকে, কোন সুকে, মন্দকে প্রকাশ করা, এটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করে না। তার মানে মন্দ গোপনে থাকুক, এটা আল্লাহ তাআলার, এটা চান। তার মানে কি মন্দ হোক এটা চান না, মন্দ না হোক এটা তো অবশ্যই আল্লাহ তাআলা চান। আল্লাহ তাআলা তো কোরআন এবং হাদিসে আমাদেরকে বহুবার তিনি বলেছেন মন্দ থেকে ফাজিতানিবুর রিজসা, বা আরো আরো এরকম বহু জায়গায় কথা আছে, মন্দ থেকে তোমরা দূরে থাকো। কিন্তু একান্তই যদি কোনো মন্দ কর্ম হয়ে যায়, লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিসসুই মিনাল কাউল, কোন মন্দ কথা, এটাকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, এটা প্রকাশ হয়ে পড়ুক। ইল্লা মান যুলিম, ইল্লা, তবে, মান যুলিম, যার উপরে জুলুম করা হয়েছে সেটা ভিন্ন কথা। অর্থাৎ কারো উপরে যদি কোনো জুলুম হয়ে যায়, আর সে জুলুমের যদি প্রতিকার চায়, এটা তার রাইট আছে, এটা কি তার রাইট আছে, জুলুমের প্রতিকার চাইতে গিয়ে যতটুকু প্রকাশ করতে হয় আইনত, জুলুমের প্রতিকার চাইতে যতটুকু আইনত প্রকাশ করতে হয়, এটা প্রকাশ করা তার রাইটের মধ্যে পড়ে। কানাল্লাহু সামিআন আলিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সামিআন, সর্বশ্রোতা, আলিমান, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। সাউন্ড কি অনেক কম হচ্ছে? জি, অনেক কম তো হওয়ার কথা না, দেখি। না, সাউন্ড তো আমি 100% মধ্যে আছে, আলহামদুলিল্লাহ, সাউন্ড 100% আছে, আলহামদুলিল্লাহ। জি, যিনি সাউন্ডের কথা বলেছেন তা আপনি ভলিউম বাড়িয়ে দেন আপনারটা, ইনশাআল্লাহ আশা করি বেড়ে যাবে। জি, তাহলে এখানে একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছাকাছিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বসা ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এক লোক, যে কোনো কারণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে একটু কথাবার্তা কাটাকাটি হচ্ছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার দুইবার তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন, সবর করলেন। তৃতীয়বারে তিনি আর সবর না করে ওই ব্যক্তির কটুকতার তিনি জবাব দিলেন। ওই ব্যক্তির কটুকতার আবু বকর কি করলেন? জবাব দিলেন। জবাব শোনার পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখান থেকে উঠে যাচ্ছিলেন। এবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ডেকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এতক্ষণ এখানে বসা ছিলেন, যে এই লোকটা আমাকে একবার দুইবার কটু কথা বলছিল অন্যায়ভাবে, আমি কোনো জবাব দিচ্ছিলাম না। তৃতীয়বার আমি তার ওই কটু কথার, অন্যায় কথার একটা জবাব দিলাম, আর আপনি এখান থেকে উঠে যাচ্ছেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, এতক্ষণ যে তুমি ওই কটু কথার জবাব দিচ্ছিলে না, তোমার জবাবগুলো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখনই তুমি তোমার জবাবটা দিচ্ছিলে, তখন এখান থেকে ফেরেশতা চলে গেল, আর আমিও এখান থেকে চলে যাচ্ছি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে এখান থেকে কি বুঝলাম আমরা? এখান থেকে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হলো যে সবর করার বিষয়টা। আমরা অনেক সময় দেখি যে সামান্য একটু আমার অধিকারে আঘাত আসছে, একেবারে আল্লাহ সুবহান,
মানে আমার হয়তো 10 টাকার ক্ষতি হয়েছে, আমি 100 টাকার গালাগালি তাকে শুরু করে দিয়েছি, দলিল আমি মাজলুম হয়েছি, আমার কাছে কিন্তু দলিল আছে, আমি জুলুমের শিকার হয়েছি। আপনি একটু সবর করলে কি হবে? 10 টাকা ক্ষতি হইলো, আপনি একটু সবর করেন, আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে 1000 টাকার বেনিফিট তিনি দিয়ে দিতে পারেন, সুবহানাল্লাহ, তাই না? তাহলে এই জন্য আমরা এখান থেকে যেটা পেলাম সেটা হলো সবর করার বিষয়টা, জবাব না দেওয়ার বিষয়টা, জবাব না দেওয়ার বিষয়টা। তবে হ্যাঁ, যদি এই জুলুমটা একটা গ্রুপের উপরে হয়, একটা কওমের উপরে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে জবাব দিতে হবে। কারণ আপনার ব্যক্তিগত অধিকার যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে আপনি এটাকে হজম করলেন। কিন্তু অধিকারটা যদি হয় সামষ্টিক, সেক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব, আপনি যদি দায়িত্বশীল হন, তাহলে কি করতে হবে? আপনি দায়িত্ব হিসাবে ওইটার প্রতিবাদ প্রতিরোধ করা নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়ে। সাপোজ আমি একটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তো আমার এই ইউনিয়নের জন্য সরকারি কিছু অনুদান আছে। তো এখন এই অনুদানটা মনে করেন যে যে মাধ্যমে আসবে, আমার ঊর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তি যারা, তারা এই অনুদানটা হেরফের করে 19-20 করে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করে ফেললো। এখন এই যে অনুদানটা ক্ষয়ক্ষতি করলো, এটা কিন্তু আমার হক না, কারণ আমি এই ফান্ডের অংশীদার না, আমি চেয়ারম্যান। এটা আমার ইউনিয়নের 50,000 মানুষ, তারা এটার ভাগিদার হওয়ার কথা ছিল। আমি যেহেতু রাহবার, আমি যেহেতু দায়িত্বশীল, অতএব এটার প্রতিবাদ, এটার প্রতিরোধ করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, যেহেতু আমি চেয়ারম্যান। তার মানে এটা আমার একান্ত কোনো অধিকার না, এটা আমার এলাকার 50,000 অসহায় গরিব মানুষের একটা হক ছিল। যেহেতু আমি তাদের রাহবার, আমি তাদের চেয়ারম্যান, আমি তাদের দায়িত্বশীল, অতএব দায়িত্বের জায়গা থেকে এটাকে প্রতিবাদ করা আমি চেয়ারম্যান হিসেবে আমার নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু যদি এটা আমার একান্ত নিজের বিষয় হতো, তাহলে এক্ষেত্রে সার দিতে ইসলাম দারুণ ভাবে আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে দারুণ ভাবে উৎসাহিত করেছে। আমি আশা করি আপনাদেরকে বিষয়টা বোঝাতে পেরেছি। এই জন্য একান্ত নিজের অধিকার গুলো যেখানে হবে, ওখানে আমরা একটু কনসিডারেশনের মেন্টালিটি যেন আমাদের থাকে, যে আমার একটু ক্ষতি হয়েছে, আমার 100 টাকা, 500 টাকা, 1000 টাকা, আমার 1,00,000 টাকারই ক্ষতি হলো, এটা আমার একান্ত, আমি এটাকে হজম করে আল্লাহ তাআলা আমাকে দিবেন। কিন্তু যদি হয় আমি ওই ওই এলাকার রাহবার, আর আমার এই দুর্বলতার কারণে কিংবা আমি প্রতিবাদ না করার কারণে যদি অসংখ্য মানুষ লুজার হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এটা আমার দায়িত্ব এটার প্রতিরোধ করা, প্রতিবাদ করা। লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিস-সুই মিনাল কাওলি ইল্লা মান যুলিম। এক্ষেত্রে আরেকটু কথা বলি, আপনার ব্যক্তিগত অধিকার পূর্ণ হলো, আর আপনি এই অধিকারকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনার পাওয়ার আছে, ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, এক্ষেত্রে আপনি ওইটাকে মাফ করে দিতে ইসলাম আমাদেরকে দারুণ ভাবে উৎসাহিত করেছে, দারুণ ভাবে। আপনার, আপনি এমন না যে দুর্বল, আপনি প্রতিবাদ করতে পারছেন না, আপনার প্রতিবাদ আছে, প্রতিবাদ করার মতো শক্তি আছে, কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত যদি অধিকার হয়, তাহলে কি করবেন? এটাকে মাফ করে দিবেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কারো প্রতি আক্রমণ করেছেন, কারো প্রতি তিনি প্রতিশোধ নিয়েছেন, এরকম কোন রেকর্ড নাই। হাদিসে আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিজের ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করার জন্য কারো উপরে আঘাত করেছেন, রাসূলের এই পুরো জিন্দেগিতে একটা ঘটনাও নাই। বরঞ্চ ইসলামের উপরে যখন আঘাত এসেছে, তখনই এই যুদ্ধগুলো হয়েছে, বিভিন্ন রকমের লড়াই হয়েছে, কেতাল হয়েছে। এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে এই জন্য নয়। لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا যদি তোমরা প্রকাশ্যে করো খায়রান কোন কাজ, কল্যাণের কাজ, আও তুখফুহু অথবা তোমরা যদি এটাকে গোপনে করো, আও তাফু আন সুইন অথবা যদি তোমরা মন্দ কোন কর্মকে মাফ করে দাও, ক্ষমা করে দাও, فإن الله كان عفوا قديرا
তবে আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আফুয়ান ক্ষমাশীল, কাদিরান ক্ষমতাধর, ক্ষমাশীল ক্ষমতাধর আল্লাহ তাআলা। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকফুরুনা, ইন্না নিশ্চয় আল্লাযীনা যারা, ইয়াকফুরুনা কুফরি করে, অস্বীকার করে, বিল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে, ওয়া রুসুলিহি এবং তার রাসূলকে, যে বা যারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে, ওয়া রুসুলিহি তার রাসূলকে অস্বীকার করে, ওয়া ইউরিদুনা এবং তারা চায়, কি চায়, আইয়ুফাররিকু, আইয়ুফাররিকু তাফরিক করতে, আলাদা করতে, যারা চায় তাফরিক করতে বা আলাদা করতে, আইয়ুফাররিকু বাইনাল্লাহি, আইয়ুফাররিকু বাইনাল্লাহি আল্লাহর ইমানের প্রতি, আল্লাহর প্রতি ইমানের প্রতি, আল্লাহর প্রতি যে ইমান আনবে সেটার প্রতি, ওয়া রুসুলিহি এবং তার রাসূলের প্রতি যে ইমান আনবে সেটার প্রতি। তার মানে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে, তার রাসূলকে অস্বীকার করে এবং তারা চায় আল্লাহ এবং তার রাসূলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে, অর্থাৎ আল্লাহকে মানবে হয়তো রাসূলকে মানবে না, কিংবা রাসূলকে মানবে আল্লাহ তাআলাকে মানবে না। এই যে আমরা আল কালিমাতুত তাইয়্যিবা, পবিত্র বাক্য বলি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এখানে দুইটা পার্ট। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা এটা হলো কালিমাতুত তাওহীদ, একত্ববাদের ঘোষণা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি হলো সালাতের ঘোষণা। আপনাকে একজন ব্যক্তিকে মুমিন হতে হলে তাওহীদের ঘোষণাও দিতে হবে, আবার রিসালাতের ঘোষণাও দিতে হবে। তার মানে আল্লাহ কিংবা রাসূলকে মানে আল্লাহকে মানে না, তাহলে কি সেই ইমানদার হবে? কখনো না। এট এ টাইম একই সময়ে দুইটাই রাখবে। ويريد أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون আর তারা চায় أن يفرقوا بين الله ورسله আল্লাহ এবং তার রাসূলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে। ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون আর তারা বলে নুমিনু আমরা ঈমান এনেছি, বিবাদিন কিছু অংশের উপর বা কারো কারো উপর, ওয়ানাকফুরু বিবাদিন অপর, এবং আমরা অস্বীকার করছি অপর কাউকে। মানে কিছু নবী রাসূলকে আমরা মেনে নিয়েছি, আবার কিছু নবী রাসূলকে আমরা মেনে নেই নাই। দেখেন কি কি কথা এখানে দেখেন, কিছু নবী রাসূলকে আমরা মানছি, আবার কিছু নবী রাসূলকে আমরা মানিনি। ওয়ায়াকুলুনা নুমিনু বিবাদিন ওয়া নাকফুরু বিবাদ ওয়া ইউরিদুনা আর তারা চায় আন ইয়াত্তাখিযু যে তারা গ্রহণ করতে বাইনা যালিকা সাবিলা মধ্যবর্তী কোন একটা রাস্তা গ্রহণ করতে চায়। কিছু নবী রাসূলকে মানবে, কিছু নবী রাসূলকে মানবে না, মধ্যবর্তী একটা দ্বীনে এলাহির মতো এরকম কিছু একটা চায়। উলাইকা আল্লাহ তাআলা বলছেন, উলাইকা এরা হলো ওইসব মানুষ, হুমুল কাফিরুন হাক্কা তারাই হলো যথার্থ রূপে কাফের, প্রকৃত অর্থে তারাই হলো কাফের। ওয়া আ'তাদনা লিল কাফিরিন আর আমি আল্লাহ কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি আযাবাম মুহিনা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ব্যাখ্যার সময় কিন্তু কথা বলবো। ওয়াল্লাযীনা আমানু আর যারা ঈমান এনেছে, ওয়াল্লাযীনা আমানু আর যারা ঈমান এনেছে, বিল্লাহি আল্লাহ তাআলার প্রতি, ওয়া রুসুলিহি এবং তার রাসূলের প্রতি, ওয়ালাম ইউফাররিকু আর তারা যে কিংবা রাসূলদের মাঝে কারো সাথে পার্থক্য নিরূপণ করে না, উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, সাউফা ইউতিহিম শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন উজুরাহুম তাদের পুরস্কারগুলো,
وكان الله غفورا رحيما وكان الله আর আল্লাহ তাআলা হলেন গফুরান ক্ষমাশীল রহিমান মেহেরবান দয়ালু মেহেরবান দয়ালু। এবার আসেন একটু কথা বলি আমরা। তাহলে এই তো আগের আয়াতের অংশ 50 নম্বর 150 নম্বর আয়াতের অংশ, সেটা কি? ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা ইয়াকফুরুনা বিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি কুফরি করে, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রাসূলদের উপরে কুফরি করে, ওয়া ইউরিদুনা আন ইউফাররিকু বাইনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, এবং আন ইউফাররিকু, পার্থক্য নিরূপণ করতে, বাইনাল্লাহ, আল্লাহর মাঝে, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রাসূলদের মাঝে, ওয়া ইয়াকুলুনা, তারা বলে, মিনু বিবাদিন, ও আল্লাহ, আমরা আপনার কোরআনের কিংবা আপনার রাসূলদের কাউকে কাউকে বিশ্বাস করলাম, মানে কারো কারো প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে, অনেক পুরো বিবাদ, আর কারো কারো প্রতি আমাদের অবিশ্বাস আছে। ইউরিদুনা, আল্লাহ তাআলা এটাও বলছেন, যারা তারা চাচ্ছে, আইয়াত্তাখিযু বাইনা যালিকা সাবিলা, এই দুইটার মাঝখানে, মানে পুরোপুরি ছেড়ে না দেওয়া, আবার পুরোপুরি গ্রহণ না করা, এই মাঝখানে তারা একটা রাস্তা চায়। মানে পুরোপুরিও তারা কাফের হবে না। দেখেন তো এই আয়াতের আলোচনাটা আমাদের সাথে মিলে কিনা। মানে তারা পুরোপুরি আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করবে না, আবার পুরোপুরি আল্লাহ তাআলাকে মেনেও নেবে না, রাসূলকে মেনেও নেবে না। তার মানে মিডলে একটা রাস্তা তারা চাচ্ছে। ওয়ায়ুরিদুনা আইয়াত্তাখিযু বাইনা যালিকা সাবিলা, তারা মাঝখানে একটা রাস্তা খুঁজছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, উলাইকা হুমুল মুমিনুনা হাক্কা, শুনো শুনো শুনো, এরাই হলো আসল কাফের, এরাই হলো আসল কাফের। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এখন আমাদের মধ্যেও আমরা এরকম আছি, তাই না? একটা শ্রেণী আমাদের মধ্যে আছে যে আমরা আল্লাহ তাআলাকে পুরোপুরি মেনে নিই না, আবার আল্লাহ তাআলাকে আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করি না। মানে আল্লাহ তাআলার পুরোপুরি বিধান আমরা রিসিভ করছি না, আবার সবগুলো বিধানকে অ্যাভয়েড করছি, তাও, তাই না? সবগুলো বিধান অ্যাভয়েড করছি, এটা যেমন আছে ওটা, আবার সবগুলো বিধানকে মানছি, এটাও আমাদের মধ্যে না। তার মানে এই আয়াতের সাথে আমাদের কেমন একটা মিল হয়ে গেল না, আইয়াত্তাখিযু বাইনা যালিকা সাবিলা। তাহলে এই আয়াতে বলছে এরা হলো উলাইকা হুমুল কাফিরুন হাক্কা। তাহলে আমরাও তো মনে হয়, আপনাদের মিলে কিনা আলোচনাটা, যে আমাদের ব্যাপারেও তো আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণাটা দিতে পারেন, তোমরা হলা প্রকৃত অর্থে কাফের। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। যেহেতু পুরোপুরি আমরা আল্লাহর বিধান তো মেনে নিচ্ছি না, আবার পুরোপুরি আল্লাহ তাআলার বিধানগুলোকে অ্যাভয়েড, তার মানে কিছু মানছি কিছু মানছি না, তাহলে কি আমরা প্রকৃত অর্থে এই আয়াতের আলোকে কি মুমিন আছি? উলাইকা হুমুল কাফিরুনা হাক্কা, উলাইকা হুমুল কাফিরুনা হাক্কা। আল্লাহ তাআলা বলছেন এরাই হলো প্রকৃত কাফের। তাহলে দেখেন, আমরা নামাজ পড়ার পরও তো এখানে কাফের প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে কিনা? উলাইকা হুমুল কাফিরুনা হাক্কা, কেন? যে কিছু মানছে কিছু মানছে না। তা আমরাও তো তাই, কিছু মানছি কিছু মানছি না, তাহলে আমরা তো কাফের হয়ে গেলাম। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহ। এই জন্য কোরআনে কারীমের বিধান, শরীয়তের বিধান, আপনি কিছু মানলে লাভ নাই, আবার পুরোটা ছেড়ে দিলে তো কাফেরই। তাহলে কিছু মানার মধ্যেও লাভ নাই, পুরোটা না মানার মধ্যেও লাভ নাই। লাভ হলো ফুললি মানা, লাভ হলো কি? ফুললি মানা। যদি আমরা ফুললি মানি, তাহলে আমাদের নাম হবে কি? ইমানদার। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে কোরআনে কারীমের যতগুলো বিধান আছে, শরীয়তের সব যতগুলো বিধান আছে, আমার অপছন্দনীয় হলেও মানতে হবে। আমার কাছে ভালো লাগে না, আমি এটা মানলে মানুষ আমাকে কি বলবে, সমাজ আমাকে কি বলবে, আমি যদি এমন চিন্তা করি, তাহলে এই আয়াত অনুযায়ী কি আমরা ইমানদার থাকবো? আমরা ইমানদার থাকবো না। কারণ সমাজ, রাষ্ট্র আমাকে কি বলে, আমার পাড়াপড়শি প্রতিবেশী, আমার পড়শিজন কি বলে, এইটা চিন্তা করে তো শরীয়ত মানা যাবে না। শরীয়ত মানতে হবে আমার আল্লাহ কি বলে, আমার আল্লাহ কি বলে। আমরা এখন সমাজ যেটাকে সাপোর্ট করবে ওইটাকে আমরা মানবো, সমাজ যেটাকে সাপোর্ট করবে না সেটাকে আমরা মানবো না। এই হলো আমাদের শরীয়ত মানার ক্রাইটেরিয়া।
উলাইকা হুমুল কাফিরুনা হাক্কা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। ওয়া আ'তাদনা লিল কাফিরিনা আযাবাম মুহিনা। ওয়া আ'তাদনা, আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, রেডি করে রেখেছি, লিল কাফিরিনা কাফেরদের জন্য, আযাবাম মুহিনা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, অপমানকর শাস্তি আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। ওয়াল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছে, বিল্লাহ আল্লাহর প্রতি, ওয়া রাসূলিহি এবং তার রাসূলের প্রতি। আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান এনেছে আর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, ওয়ালাম ইউফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, ওয়ালাম ইউফাররিকু, আর তারা পার্থক্য করে নাই, বাইনা আহাদিম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে কারোর মাঝে তারা পার্থক্য নির্ধারণ করে নাই। নবীদের সবাইকে যারা মেনে নিয়েছে, আমরা সকল নবীকে মানি। আমানার রাসূলু বিমা উনজিলা ইলাইহি মির রাব্বিহি ওয়াল মুমিনুন। আমরা এই যে গত পঞ্চম পারার দশম ক্লাস এবং রিভিশন চতুর্থ ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল কিতাবিল্লাযী নাযালা আলা রাসূলিহি ওয়াল কিতাবিল্লাযী আনজালা মিন ক্বাবল। অর্থাৎ পঞ্চম পারার 19 পৃষ্ঠায় আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা এই কিতাবের উপরে ঈমান আনো, এই কিতাবের আগে আরো আরো যত কিতাব এসেছে সেইগুলোর প্রতি ঈমান আনো। আবার সূরা বাকারার শুরুর দিকে আছে 2 নম্বর 3 নম্বর আয়াত, আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইয়াকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইক ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক। আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতে তারা ঈমান আনয়ন করে, আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে অর্থাৎ তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, ওইগুলোর প্রতি তারা কি করে? ঈমান আনয়ন করে। তার মানে আমাদের সব কিতাবের উপরে কি করতে হবে? ঈমান আনতে হবে। তো ওয়াল্লাযীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, ওয়াল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছে, বিল্লাহি আল্লাহর প্রতি, ওয়া রাসূলিহি এবং তার রাসূলদের প্রতি, ওয়ালাম ইউফাররিকু, আর তারা পার্থক্য করে নাই, বাইনা আহাদিম মিনহুম, রাসূলদের মধ্য থেকে কারোর মাঝে, উলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, সাউফা ইউতিহিম উজুরাহুম, অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিবেন, অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের প্রতিদান দিবেন। উলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, সাউফা, শীঘ্রই, অচিরেই, ইউতিহিম, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন, উজুরাহুম, তাদের উজরত, তাদের পারিশ্রমিক। ওয়া কানা আল্লাহু গফুরার রহিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ক্ষমাশীল, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন পরম দয়ালু। এই জন্য এই জন্য আল্লাহ তাআলার একজন নবীকেও অস্বীকার করা মানে আপনার কুফরি করা। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার কোন একটা বিধানকে কেউ যদি অপছন্দ করে, ঘৃণা করে, সে পুরো শরীয়তকে ঘৃণা করার নামান্তর। পুরো শরীয়তকে ঘৃণা করার কি নামান্তর। কেউ যদি মনে করেন যে এই যে পর্দা করাটাকে অ্যাভয়েড করে, মানে পছন্দ হয় না এটা, এভাবে এই এই মানে পর্দা করে চলা, একেবারে প্যাকেট হয়ে থাকা, সে খোলামেলা পছন্দ করে, তাহলে শরীয়তের একটা বিধানকে পছন্দ করা আর 10টা বিধানকে অপছন্দ করা, অর্থাৎ একটা বিধানকে অপছন্দ করা আর 10টা বিধানকে অপছন্দ করা একই। আপনি কোনো একজন নবীকে অস্বীকার করা আর সকল নবীকে অস্বীকার করা একই। এক নবীকে অস্বীকার করা আর সকল নবীকে অস্বীকার করা কি এক। তাহলে এক নবীকে অস্বীকার করা আর সকল নবীকে অস্বীকার করা কি এক। শরীয়তের একটা বিধানকে অস্বীকার করা, সকল বিধানকে অস্বীকার করা এক। একজনে বলছেন গ্রুপের লিঙ্ক নাই, আপনি গ্রুপে নাই না, এটা ওই যে আমাদের একটা নাম্বারটা লিখে দেন, আমার একটু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। জি, তাহলে উলাইকা সাওফা ইউতিহিম উজুরাহুম ওয়া কানা আল্লাহু গফুরার রহিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ক্ষমাশীল আর তিনি হলেন কি
পরম দয়ালু। ইয়াসআলুকা আহলুল কিতাব, ইয়াসআলুকা আহলুল কিতাব। হ্যাঁ, এই সূত্র অনুসারে ইহুদি এবং খ্রিস্টানগণ কাফের। হ্যাঁ, সূত্র এটাই। একজন রাসূলকে, একজন নবীকে অস্বীকার করা, সকল নবীকে অস্বীকার করা। ইহুদিরা এই যে নবী ঈসা আলাইহিস সালাম, আলোচনা আসবে আজকে সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে, তাদের মধ্যে যে ভুল কথাবার্তা, এইটার কারণে তারা কি যতই ভালো কাজ করুক না কেন, তারা কি কাফের। এখন নবী কেউ অস্বীকার করলেন, সে কি হয়ে গেল? কাফের হয়ে গেল। আহলুল কিতাব, ইয়াসআলুকা আহলুল কিতাব, ইয়াসআলুকা আহলুল কিতাব। হে নবী, লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, ইয়াসআলুকা, আপনার নিকট দাবি করে, আহলুল কিতাব, আহলে কিতাব যারা, তারা। হে নবী, যারা আহলে কিতাব। আহলে কিতাব মানে কি? আহলে কিতাব মানে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তার মানে যারা তাওরাত পেয়েছে, জাবুর পেয়েছে, ইনজিল পেয়েছে, এদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়। ইয়েস আলু, আপনার নিকট জানতে চায়, আহলুল কিতাব, বা দাবি করে আহলুল কিতাব, আহলে কিতাব। কি সেই দাবি? আনতুনাজ্জিল আলাইহিম, যে আপনি নাজিল আলাইহিম, তাদের কাছে, কিতাবান, একটা কিতাব, মিনাস সামাই, আসমান থেকে। আসমান থেকে আপনি সরাসরি একটা কিতাব তাদের কাছে আনেন, এটা তাদের আবদার, এটা তাদের দাবি। নবীকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা এরকম একটা মানে প্রশ্ন করলো, এতে নবী তো স্বাভাবিকভাবে একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন, হে নবী, লোকেরা আপনার কাছে আসমান থেকে সরাসরি কিতাব যেন নিয়ে আসেন, এই দাবি তারা করছে। ফাকাদে সাআলু, নবী আপনি শোনেন, ফাকাদে সাআলু, অবশ্যই তারা দাবি করেছিল, মুসার কাছে আকবার, অনেক বড়, মিন যালিকা, আপনার এই যে আসমান থেকে কিতাব আনা, এই দাবি করার চেয়ে আরো বড় দাবি কিন্তু তারা নবী মুসার কাছে করেছিল। তারা কি দাবি করেছিল? ফাকালু আরিনাল্লাহা জাহারা, ও নবী মুসা, ফাকালু আরিনাল্লাহা, তুমি আমাদেরকে দেখাও আল্লাহ তাআলাকে, জাহারাতান, প্রকাশ্যে, আমরা আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চাই। তাহলে নবী মুসার কাছে দাবি করেছিল সরাসরি আল্লাহ তাআলাকে দেখতে, আর আপনার কাছে তো দাবি করছে আসমান থেকে একটা কিতাব আনার জন্য। তাহলে আসমান থেকে কিতাব আনা, এটা তো একটু ছোট দাবি। আর বড় দাবি হলো স্বয়ং কিতাবের মালিক আল্লাহ তাআলাকে তারা দেখতে চেয়েছে। তো অতএব আপনার মন খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নাই। ফাকাদ সাআলু মুসা আকবার মিন যালিক ফাকালু আরিনাল্লাহা জাহারা, তারা বলেছিল, আরিনাল্লাহ, ও নবী মুসা, তুমি আমাদেরকে দেখাও আল্লাহ তাআলাকে জাহারাতান, প্রকাশ্যে। ফাআখাযাতুহুমুস সাইকা, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিল সাইকা। আখাযাতুহুমুস সাইকা, তাদেরকে বজ্রপাত আঘাত করেছিল, পাকড়াও করেছিল, বিজুলমিহিম, তাদের এই জুলুমের কারণে। আকাশ থেকে আল্লাহ তাআলা বজ্রপাত ঘটালেন, বিজুলমিহিম, এ বাটা বা এ সাবাব মানে কারণ বুঝাবে, কজ। বিজুলমিহিম, তাদের জুলুমের কারণে। সুম্মা, অতঃপর, ইত্তাখাযুল ইজলা, তারা গোবর্ষকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিল। এই আলোচনা আমরা সূরা বাকারায় পড়েছি। নবী মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা তুর পর্বতে ডেকে নিয়ে গেলেন 30 দিন 40 দিনের জন্য, আর 40 লাইলা, 40 দিন 40 রাতে। এর মাঝখানে তারা ইত্তাখাযুল ইজলা, উপাস্য গ্রহণ করলো গোবর্ষকে, মিন বাদি, পর থেকে, মা জাআতুহুমুল বায়িনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরেও। ফাআফাউনা আন যালিক, তবু আমি ক্ষমা করে দিলাম, এত দোষ সত্ত্বেও, এত কিছু হওয়ার পরেও তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। ওয়া আতাইনা মূসা সুলতানাম মুবিনা, ওয়া আতাইনা, আমি দিলাম, মুসাকে, সুলতানাম মুবিনা, সুস্পষ্ট প্রমাণ আমি নবী মুসাকে দিলাম। وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب, ও নবী, লোকেরা আপনার কাছে জানতে চায়, আপনার কাছে তারা দাবি করে,
পেশ করেছে, কি সেই আরজি, কি সেই দাবি, আনতুনাজ্জিলা, আপনি নাজিল করবেন, আলাইহি, সামনে, কিতাবান, একটা কিতাব, মিনাস, আসমান থেকে, আপনি তাদের কাছে একটা আসমান থেকে কিতাব নিয়ে আসবেন। এটা তারা দাবি করে, আসমান থেকে তাদের কাছে একটা কিতাব নিয়ে আসবেন, এমন দাবি তারা আপনার কাছে করেছে। ফাকাদ সাআলু মূসা আকবার মিন যালিক, ফাকাদ সাআলু মূসা, পড়ুন কেন, শেষ করছি, পরে একটা দাও। ফাকাদ সাআলু, ও নবী মূসা, ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ফাকাদ সাআলু মূসা, তারা তো নবী মূসাকে প্রশ্ন করেছিল, আকবার মিন যালিক, এর চেয়ে বড় দাবি তো তারা নবী মূসার কাছে করেছিল। কি সেই দাবি? ফাকালু, তারা বলেছিল, আরিনাল্লাহ জাহরা, ও নবী মূসা, তুমি আমাদেরকে আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দেখাও। ফাআখাযাতুহুমুস সাইকাতু বিজুলমিহিম, তাদের এই জুলুম আচরণ করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে বজ্রপাত দিয়ে তাদেরকে অ্যাটাক করালেন। সুম্মা, অতঃপর, ইত্তাখাযুল ইজলা, তারা গোবর্ষকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নিল। মিন বাদি, পরে, মা জাআতহুমুল বায়িনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও তারা গোবর্ষকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নিল। ফাআফাউনা আন যালিক, এরপরেও আমি আল্লাহ তাদেরকে দিলাম, ক্ষমা করে দিলাম। মূসা সুলতানাম মুবিনা, আতাইনা মূসা সুলতানাম মুবিনা, আমি নবী মূসাকে দান করলাম সুলতানাম মুবিনা, সুস্পষ্ট প্রমাণ আমি নবী মূসাকে দান করলাম। রাফানা ফাওকাহুমুত তুরা বিমিসাকিহিম ওয়া রাফানা, আর আমি তুলে ধরলাম, উঠিয়ে নিলাম, উঠিয়ে দিলাম, তুলিয়ে তুলে ধরলাম, ফাওকাহুম, তাদের উপর, আত-তুরা, তুর পর্বতকে, বিমিসাক, তাদের অঙ্গীকারের জন্য, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি আল্লাহ তাদের উপরে তুর পর্বতকে তুলে ধরলাম। ওয়া রাফা'না ফাওকাহুমুত তুরা বিমিসাকিহিম, আমি উঠিয়ে ধরলাম তাদের উপর তুর পর্বতকে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে। ওয়া কুলনা, আর আমি বলেছিলাম, লাহুম, তাদেরকে, উদখুলুল বাবা সুজ্জাদা, ওদখুলু, তোমরা প্রবেশ করো, আল বাবা, দরজায়, সুজ্জাদান, নত শিরে, সাজদায় অবনত হয়ে তোমরা প্রবেশ করো দরজা দিয়ে। ওয়াকুলনা, আর আমি বললাম, লাহুম, তাদেরকে, লা তাদু ফিস সাবতি, তোমরা সীমা লঙ্ঘন করবে না, ফিস সাবতি, শনিবারের ব্যাপারে। ওয়া'আখযানা, আর আমি গ্রহণ করে নিলাম, মিনহুম, তাদের থেকে, মিসাকান গালিযা, সুদৃঢ় মজবুত অঙ্গীকার। এই আলোচনা রিপিট হচ্ছে সূরা বাকারায়, আমরা এগুলো পেয়েছি। ফাবিমা নাকদিহিম মিসাকাহুম, ফাবিমা নাকদিহিম, তাদের ভঙ্গ করবার কারণে অঙ্গীকার, ওয়া কুফরিহিম, এবং তাদের কুফরি করার কারণে, বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতের সাথে, ওয়া কাতলিহিম, 3 নম্বর। তাহলে ফাবিমা নাকদিহিম মিসাকাহুম, 1 নম্বর হলো তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, 2 নম্বর হলো আল্লাহ তাআলার আয়াতের প্রতি তাদের অস্বীকার বা কুফরি করার কারণে, 3 নম্বর হলো ওয়াকাতলিহিমুল আম্বিয়া বিগাইরি হাক্কিন, এবং বহু নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করবার কারণে, বহু নবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবার কারণে, ওয়াকাতলিহিমুল আম্বিয়া বিগাইরি হাক্কিন, ওয়া কাউলিহিম কুলুবুনা গুলফ, এবং তাদের এই উক্তির কারণে, এটা 4 নম্বর কারণ, ওয়া কাউলিহিম, এবং তাদের এই কথা, কুলুবুনা গুলফুন, আমাদের অন্তর হলো সুরক্ষিত, আমাদের অন্তর হলো আচ্ছাদিত, ওয়া কাউলিহিম কুলুবুনা গুলফুন, এই 4টা অপরাধের কারণে, বাল তাবা আল্লাহ, বরং আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন, আলাইহা বিকুফরিহিম, তার উপর, বিকুফরিহিম, তাদের কুফরের কারণে, মানে অন্তরের উপরে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের এই কুফরের কারণে। ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা, তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ছাড়া আর কেউ ঈমান আনে না। ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা, ওয়া রাফা'না ফাওকাহুমুত তুরা বিমিসাকিহিম, ওয়া রাফা'না, তুলে ধরলাম, ফাওকাহুম, তাদের উপর, ওয়া রাফা'না, আর আমি তুলে ধরলাম, ফাওকাহুম, তাদের উপর আমি তুলে ধরলাম,
ওয়ারাফা'না ফাওকাহুম, তুলে ধরলাম তাদের উপর আত-তুরা, তুর পর্বতটাকে আমি তাদের উপরে তুলে ধরলাম, বিমিসাকিহিম, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে। আমি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তুর পর্বতকে তাদের উপরে উত্তোলন করেছিলাম। ওয়াকুলনা লাহুম, আর আমি তাদেরকে বলেছিলাম, উদখুলুল বাবা সুজ্জাদা, তোমরা কি করো, সেজদায় অবনত হয়ে ওই শহরে প্রবেশ করো। ওয়াকুলনা লাহুম উদখুলুল বাবা সুজ্জাদা, ওয়াকুলনা, আর তাদেরকে আরো বলেছিলাম, লা তাদু ফিস সাবতি, তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করবে না। ওই যে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ, রবিবারে মাছ ধরতে হবে। তো তারা কি করলো, শনিবারে যখন মাছ বেশি আসতো এটাকে আটকিয়ে রেখে রবিবারে তারা মাছ ধরতো। এইটা হলো বনি ইসরাইলি বুদ্ধি। তো ওয়াকুলনা লাহুম, আমি আল্লাহ তাদেরকে বললাম, লা তাদু ফিস সাবতি, তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করবে না। ওয়াখাযনা মিনহুম মিসাকান গালিযা, আর আমি আল্লাহ তাদের থেকে নিলাম মজবুত অঙ্গীকার, সুদৃঢ় অঙ্গীকার। বিমা নাকদিহিম মিসাকাহুম, অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবার কারণে, ওয়াকুফরিহিম বিআয়াতিল্লাহ, 2 নম্বর আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোর প্রতি কুফরি করবার কারণে, ওয়াকাতলিহিমুল আম্বিয়া বিগাইরি হাক্কিন, এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবার কারণে, ওয়াকাউলিহিম, এবং তাদের এই উক্তির কারণে যে কুনা গুলফুন, আমাদের অন্তর হলো আচ্ছাদিত, ওয়াকাউলিহিম কুলুবুনা গুলফ, বাল তাবা আল্লাহ, বরং আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন, আলাইহা বিকুফরিহিম, তাদের কুফরের কারণে অন্তরের উপর, ফালা ইউমিনুনা ইল্লা লিলা, ফালা ইউমিনুনা, অল্প সংখ্যক সারা ঈমান আনবে না, তাদের মধ্য থেকে বেশিরভাগই ঈমান আনবে না, কেবল অল্প সংখ্যকই ঈমান আনবে। ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা। وبهم قولهم على مريم بهتانا عظيما, وبكفرهم, এবং তাদের কুফরের কারণে, ওয়াকাউলিহিম, এবং তাদের এই কথার কারণে, আলা মারইয়ামা, মরিয়মের উপরে, বুহতানান আযীমা, বুহতানান আযীমা। বুহতান মানে মিথ্যা অপবাদ, আযীমা মানে বড়। জন্মের কাহিনী এখানে আসছে, আমরা সূরা আলে ইমরানেও কিছুটা পেয়েছিলাম, এখানে আবার আসছে। তো ঈসা আলাইহিসসালামের মা মারিয়াম আলাইহিসসালাম, তিনি কুমারী ছিলেন, স্বামী ছিল না তার। আল্লাহ তাআলার কুদরতি, যেটা এই আলোচনাটা আমরা করায়, তো আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতে নবী ঈসা আলাইহিসসালাম তার কুমারী মা মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে পাঠান। এখন মারিয়াম আলাইহিস সালামকে তাদের একটা গ্রুপ, তাদের একটা গ্রুপ ইহুদিদের, এই খ্রিস্টানদের একটা গ্রুপ নবী ঈসা আলাইহিস সালামের বাবা সাব্যস্ত করে, পিতা সাব্যস্ত করে আল্লাহ তাআলাকে, নাউজুবিল্লাহ। আরেকটা গ্রুপ জোসেফ, ইউসুফ নাজ্জার নামে এক লোকের সঙ্গে মারিয়াম আলাইহিস সালামের সম্পর্ক জুড়ে দেয়। তাহলে এখানে সেই ঘটনার প্রতি আল্লাহ তাআলা ইশারা করেছেন। এই যে আলামার ওয়াকাউলিহিম ইন্না কাতালনাল মাসিহা, এই যে দেখেন, ওয়াকাউলিহিম, ওই ঘটনার প্রতি আল্লাহ তাআলা ইশারা করেছেন। ওয়াকাউলিহিম, আর তাদের কথা, ইন্না ওয়াকাউলিহিম, আর তাদের কথা, আলা মারইয়াম, মারইয়ামের ব্যাপারে, বুহতানান আযীমা, মিথ্যা অপবাদ। তার মানে সন্তান পেটে যে আসছে ঈসা আলাইহিস সালাম, এটা হয় আল্লাহ তাআলার মাধ্যমে, নাউজুবিল্লাহ, না হয় ইউসুফ নাজ্জার অর্থাৎ জোসেফ নামে একজন ব্যক্তির মাধ্যমে। এই দুইটা কথা, দুইটা শ্রেণীর মানুষ তাদের মধ্যে এটা বলেছিল। দোনোটাই নবী ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে একটা বড় ধরনের আঘাত, এবং তার মা মারিয়াম আলাইহিস সালামের উপরে তার চরিত্র নিয়ে একেবারে ভয়ঙ্কর এক অপবাদ। ওয়াকাউলিহিম, এবং তাদের ইন্না কাতালনাল মাসিহা ঈসা ইবনা মারইয়াম, আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি। তাদের কথা, ওয়াকাউলিহিম, ওয়াকাউলিহিম, আর তাদের কথা হলো, ওয়াকাউলিহিম, আর তাদের কথা হলো, ইন্না কাতালনা,
নিশ্চয় আমরা হত্যা করেছি আল মাসিহা ঈসা ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়াম মসিহকে আমরা হত্যা করেছি। আল্লাহ তাআলা বলছেন ঈসা ইবনে মারইয়াম, তারা বলছে আমরা আল্লাহ এই নবী ঈসাকে হত্যা করেছি। وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله, যিনি আল্লাহর রাসূল, ওই মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি। ওমা কাতালুহু, আল্লাহ তাআলা বলছেন ওমা কাতালুহু, তারা তাকে হত্যা করেনি। ওমা সালাবুহু, এবং তারা তাকে শুলেও চড়ায়নি। না তারা তাকে শুলে চড়িয়েছে, না তারা তাকে হত্যা করেছে। ওয়ালাকিন শুব্বিহা লাহুম, বরং এটা তাদের সাথে একটা সাদৃশ্যতা দেওয়া হলো। ওয়াইনাল্লাযীনা ইখতালাফু ফীহি, আর নিশ্চয়ই তারা ইখতিলাফে লিপ্ত হয়েছে এ ব্যাপারে। লাফি শাক্কিম মিনহু, অবশ্যই সন্দেহের মধ্যে আছে। মা লাহুম বিহি মিন ইলমিন, নেই তাদের কাছে কোনো জ্ঞান। মিন ইলমিন ইল্লা ইত্তিবা'আজ যন্নি, অনুমান করা ছাড়া, ধারণা করা ছাড়া তাদের কাছে কোনো জ্ঞান নেই। ওমা কাতালুহু ইয়াকিনা, না তারা তাকে নিঃসন্দেহে হত্যা করে নেই, অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তারা তাকে হত্যা করেনি। এখানে একটু কথাবার্তা আছে। ওয়াবিকুফরিহিম, তাদের কুফরের কারণে, ওয়া কাউলিহিম, এবং তাদের কথার কারণে, আয়া মারইয়াম, মরিয়মের চরিত্রের উপরে, বুহতানান আযীমা, এক ভয়ঙ্কর মিথ্যাচারের কারণে। ওয়া কাউলিহিম, তাদের কথা ছিল ইন্না কাতালনাল মাসিহা, ইন্না কাতালনাল মাসিহা, নিশ্চয়ই আমরা কি করেছি, ইন্না কাতালনাল মাসিহা, নিশ্চয়ই আমরা মসিহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছি। রাসূল আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল। ওমা কাতালুহু, না তারা তাকে করেছে, মা সালাবুহু, না তারা তাকে শুলে চড়িয়েছে। ওয়ালাকিন শুব্বিহা লাহুম, বরং আল্লাহ তাআলা তাদের নবীর সাথে অন্য তাদের একজনকে সাদৃশ্যতা দিয়ে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমরা দুইটা ঘটনা বলবো। একটা ঘটনা খুব সংক্ষেপে বলি, দুটোটাই সংক্ষেপে বলতে হবে। একটা হলো যে নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা জারজ সন্তান, নাউজুবিল্লাহ, যেহেতু লিগেল ফাদার নাই, এই জন্য তারা কি বললো, তাকে অবৈধ সন্তান। অবৈধ সন্তানকে তারা তাদের সমাজে রাখবে না, হত্যা করবে। তারা দৌড়াতে 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 এক জায়গায় নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে এমন একটা ঘরের মধ্যে নবী ঈসাকে ঢুকালো, যে ঘরের উপরে কোনো এই যে ছাদ ছিল না, উপরে কোনো চাল ছিল না। ওই ঘরে ঢোকার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। এই আলোচনা আমরা একটু পরে পাবো। তাহলে আল্লাহ তাআলা উঠাই নিলেন, তাকে কি করলেন, নিরাপদে নিয়ে গেলেন। তো এখন তারা মনে করলো আল্লাহ তাআলা যখন তাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন ওই সর্বপ্রথম ঈসা আলাইহিস সালামের লোকটা এখানে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাআলা ওই লোকের চেহারার মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালামের চেহারা সুরত দিয়ে দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। এবার লোকেরা যখন তাকে এখানে এসে পেল যে ঈসা আলাইহিস সালামের সুরতে এক লোক, তারা এই এই লোককে ঈসা আলাইহিস সালাম মনে করে তারা তাকে হত্যা করলো এবং তারা তাকে শুলে চড়িয়েছে। এখন তারা দাবি করছে আমরা নবী ঈসাকে হত্যা করেছি। বুঝতে পেরেছেন ঘটনাটা? আল্লাহ তাআলা কিভাবে আল্লাহ তাআলা নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে রক্ষা করলেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা একটা। আরেকটা ঘটনা হলো, নবী ঈসা আলাইহিস সালাম যখন জানতে পারলেন যে লোকেরা তাকে মারবে, হত্যা করবে, লোকেরা তাকে কি করবে, মারবে, হত্যা করবে, তখন নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওই এলাকার কিছু মানুষকে তিনি জড়ো করলেন, একসাথে সমবেত করলেন। একসাথে কি করলেন, সমবেত করলেন। সমবেত করার পরে তার কয়েকজন খুব কাছের ভক্ত ছিল, তারা ইহুদি ছিল আর কি, খ্রিস্টান ছিল। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন যে তোমরা কি আমার সাথে মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছো? আমার সাথে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে যেতে পারবে। তো একজন রাজি হয়ে গেল, একজন রাজি হয়ে গেল। তখন ওই লোক ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে ছিল, তাদেরই একজন আর কি, ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে ছিল। ওই কিন্তু শেষ মাথায় গিয়ে এক, কিন্তু শুরুটা দুইটা ঘটনার ভিন্ন রকম। দুইটা ঘটনা, শুরুটা ভিন্ন রকম, কিন্তু শেষ অংশটা দুইটা ঘটনার ঘটনা কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে এক হয়ে গেল। তখন ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা দৌড়াতে লাগলো। ওই যে লোকটা ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে মৃত্যুবরণ করতে চাইলো, ওই লোকটাও ঈসা আলাইহিস সালামের পিছনে দৌড়াচ্ছে, কারণ ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে মারা গেলে সে জান্নাতে থাকতে পারবে ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে। তখন ঈসা আলাইহিস সালামের পিছনে সে কি করছে, দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, দৌড়াতে 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 ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা আকাশে নিয়ে গেলেন। আকাশে নিয়ে যাওয়ার পরে এবার ওই যে লোকটা পিছনে ছিল,
ওই লোকটাকে আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালাম সুরত দিয়ে দিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম মনে করে লোকেরা তাকে কি করলো, মেরে ফেললো। এখানে সেই কথাটার প্রতিও আল্লাহ তাআলা এখানে ইশারা করেছেন। ওমা কাতালুহু ওয়া সালুহু ওয়ালাকিন শুববিহা লাহুম ওয়া ইন্নাল্লাযীনা ইখতালাফু ফীহি লাফী শাক্কিন মিনহু। এবার ঈসা আলাইহিস সালামকে যখন ওয়া ইন্নাল্লাযীনা ইখতালাফু ফীহি, তারা ইখতিলাফ করলো যে লোকটা ওই ঘরের মধ্যে আছে, আল্লাহ তাআলা তো ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে গেল। কেউ বললো এই ঈসা আলাইহিস সালাম, কেউ বললো এই ঈসা আলাইহিস সালাম নয়। এখানে এই কথাটা বলা হচ্ছে ওয়া ইন্নাল্লাযীনা ইখতালাফু ফীহি লাফী শাক্কিন মিনহু। এই ব্যাপারে তারা ইখতিলাফ করলো, কেউ বললো এই হলো ঈসা, আবার কেউ বললো না এই ঈসা না, ঈসা। আবার আরেক শ্রেণী বললো এটা কি ঈসা না। মা লাহুম বিহি মিন ইলমিন, তাদের কাছে কোনো জ্ঞান নাই। মা লাহুম বিহি মিন ইলমিন। খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতেছে, খ্রিস্টানরা। তো মা লাহুম বিহি মিন ইলমিন, তাদের কাছে কোনো জ্ঞান নাই, বরং তাদের কাছে কি আছে, ইল্লাত্তিবা'আজ যন্নি, শুধু ধারণার অনুসরণ, ধারণার অনুসরণ। আসলে তারা নবী ঈসাকে হত্যা করতে পারে নাই। গেল পাশে পরের আয়াত, আল্লাহ তাআলা তাকে তুলে নিলেন, ইলাইহি, তার কাছে। আল্লাহ নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে উঠাই নিলেন তার কাছে। আল্লাহ তাআলা বরং নবী আলাইহিস সালামকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। বাররাফাআহুল্লাহু ইলাইহি ওয়া কানা আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আজিজান হাকীমা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ওয়া ইম মিন আহলিল কিতাব, আর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে ইল্লা লা ইউমিনান্না বিহি, অবশ্যই নবী ঈসার প্রতি একসময় তারা ঈমান আনবে। ক্বাবলা মাউতিহি, নবী ঈসার মৃত্যুর আগে। নবী ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আমাদের আকীদা হলো, আমাদের বিশ্বাস হলো যে নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা উঠাই নিছেন। কি করছেন? আল্লাহ তাআলা নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কি করছেন? নিজের কাছে কি করেছেন? উঠিয়ে নিয়েছেন। এবং এক সময় আল্লাহ তাআলা নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে আবার তিনি দুনিয়াতে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের মিনারা শারকিয়াতে ফজরের নামাজের ওয়াক্তের সময়, ইমামতের সময় তিনি সেখানে অবতরণ করবেন। তিনি শূকর হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, জিজিয়া কর বাতিল করবেন। তার শাসন আমলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মুসলমান হবে, তখন আর কেউ খ্রিস্টান থাকবে না। এখানে সেই কথাটা বলা হচ্ছে, ইল্লা লা ইউমিনান্না বিহি, তার মৃত্যুর আগে সবাই তার প্রতি ঈমান আনবে। তার মৃত্যুর আগে তার প্রতি সকলে ঈমান আনবে। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তার যুগে ইয়াজুজ মাজুজ ও তাদের ফিতনা ফাসাদের প্রকাশ ঘটবে, এবং তার বদদুয়াতেও তারা বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এইগুলো হলো আমাদের বিশ্বাস। এটা হাদিস থেকে, মোতাওয়াতের হাদিস, একবারে মজবুত সনদের বর্ণিত হাদিস। তো এই খ্রিস্টানরা নবী ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আবার দুনিয়াতে আসবেন, ঠিকই তখন নবী ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর আগে তারা কিন্তু নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে মেনে নেবেন। বাল ক্বাবলা মাউতিহি ওয়া ইয়াউমাল কিয়ামা, আর কিয়ামত দিবসে ইয়াকুনু আলাইহিম, নবী ঈসা আলাইহিস সালাম হবেন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী। ওই যে তারা তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তারা তাকে নির্যাতন করেছিল, তার জন্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠিয়েছিল, এই ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে সাক্ষ্য দিবেন। ফাবিজুলমিন মিনাল্লাযীনা হাদু, ফাবিজুলমিন মিনাল্লাযীনা হাদু, তাদের জুলুমের কারণে, মিনাল্লাযীনা হাদু, যারা ইহুদি হয়েছে, হারামনা আলাইহিম, আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম তাদের উপর, তাইয়্যিবাত, পবিত্র বস্তুগুলোকে, উহিল্লাত লাহুম, আর বৈধ করা হয়েছিল পূর্বে তাদের জন্য, অবিসদ্দিহিম, আর তাদের বাধা দানের কারণে, আন সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তা থেকে, কাসীরান, অনেককে। তাদের উপরে অনেক জিনিস আগে হালাল ছিল, তাদের জুলুমের কারণে আমি আল্লাহ সেইগুলোকে হারাম করে দিলাম। বাররাফাআহুল্লাহু ইলাইহি, বরং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তো, বরং আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে উঠিয়ে নিলেন। বাররাফাআহুল্লাহু ইলাইহি, বাররাফাআহুল্লাহু ইলাইহি, আল্লাহ তাআলা বরং নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন। বাররাফাআহুল্লাহু ইলাইহি, বাল, বরং রাফাআহুল্লাহু ইলাইহি,
আল্লাহ তাআলা নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে তার কাছে উঠিয়ে নিলেন। ওয়া কানা আল্লাহু আজিজান হাকীমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। ওয়া ইন মিন আহলিল কিতাব, আর আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে কেউ নাই, ইল্লা লা ইউমিনান্না বিহি, হ্যাঁ তবে যারাই আছে তারাই তার প্রতি ঈমান আনবে, ক্বাবলা মাউতিহি, তার ওফাতের আগে, মৃত্যুর আগে, ওয়া ইয়াউমাল কিয়ামাতি, আর কিয়ামত দিবসে, ইয়াকুনু আলাইহিম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে হবেন সাক্ষী, আলাইহিম শাহিদা, ফাবিজুলমিন মিনাল্লাযীনা হাদু, তাদের জুলুমের কারণে যারা ইহুদি হয়েছে তাদের উপরে, হারামনা আলাইহিম তাইয়্যিবাত, আমি অনেক পবিত্র জিনিস হারাম করে দিয়েছি তাদের উপর, ওয়াহিল্লাত লাহুম, তাদের জন্য হালাল করা হলো, ওয়া বিসাদ্দিহিম, এবং তাদের বাধা দেওয়ার কারণে, আন সাবিলিল্লাহি কাসীরা, আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে বাধা দেওয়ার কারণে আমি তাদের উপরে অনেক পবিত্র জিনিসকে হারাম করে দিলাম, ওয়া আখযিহিমুর রিবা, এবং তাদের সুদ গ্রহণ করার কারণে। এই যে সুদ, এই সুদের প্রচলনটা এটা নতুন কোনো প্রচলন নয়, এটা সেই মানে আদিকাল থেকেই এই সুদের প্রচলন। ওয়া আখযিহিমুর রিবা, আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, ওয়াকাদ নুহু আনহু, অথচ এই সুদ গ্রহণ থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, ওয়াকাদ নুহু আনহু, এই সুদ গ্রহণ করা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, ওয়া আকলিহিম আমওয়ালান নাস, এবং মানুষের মাল খাওয়ার কারণে। দেখেন এই অপরাধগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের এই সমাজে মজুদ, তাই না? সুদ খাওয়া, মানুষের অধিক মানুষের মাল সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, বিল বাতিল, এই যে বিল বাতিলে, অন্যায়ভাবে মানুষের মাল সম্পদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে, এই জুলুমের কারণে তাদের উপরে আমি আল্লাহ বহু হালাল জিনিসকে হারাম করে দিলাম। ওয়া আ'তাদনা লিল কাফিরিনা, আর আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে, যারা কাফের তাদের জন্য কি রেখেছি, আযাবান আলীমা, যন্ত্রণাদায়ক, ব্যথাদায়ক শাস্তি আমি তাদের জন্য রেডি করে রেখেছি। লাকিন রাসিখুন, সুগভীর ব্যক্তিরা, রাসিখুন বলা হয় জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তি, জ্ঞানে, রাসিখুনা ফিল ইলমি, আর রাসিখুনা মানে পণ্ডিত, ফিল ইলমি, জ্ঞানে, অর্থাৎ জ্ঞানের দিক থেকে যারা পণ্ডিত, যারা বোঝে, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে, ওয়াল মুমিনুন, এবং যারা মুমিন, তারা ইউমিনুনা, তারা ঈমান আনয়ন করে, বিমা উনজিলা ইলাইকা, আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতে তারা ঈমান আনয়ন করে, ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক, এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনয়ন করে, ওয়াল মুকিমিনাস সালাহ, এবং তারা প্রতিষ্ঠাকারী সালাত, ওয়াল মুতুনাজ যাকাত, এবং তারা যাকাত আদায়কারী, ওয়াল মুমিনুনা বিল্লাহ, এবং তারা ঈমান আনলে ওয়ালা, আল্লাহর প্রতি, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং শেষ দিবসের প্রতিও তারা ঈমান আনলে ওয়ালা, উলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, সানুতিহিম, অচিরে আমি আল্লাহ তাদেরকে দেব, আজরান আযীমা, মহা প্রতিদান অচিরে আমি আল্লাহ তাদেরকে দিব। কাদেরকে? যারা জ্ঞানে গভীর। এই যে দেখেন এটা, এই যে দেখেন, লাকিনের রাসিখুনা, এই যে লাকিনের রাসিখুনা, যারা জ্ঞানে গভীর, ফিল ইলমি, জ্ঞানে গভীর, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে, তাদের মধ্য থেকে যারা জ্ঞানে গভীর, অর্থাৎ যাদের, তাদের মধ্য থেকে যাদের বুঝ জ্ঞান আছে, ওয়াল মুমিনুন, এবং যারা মুমিন, তার মানে আমরা, তাদের মধ্য থেকে যারা বুঝ জ্ঞানওয়ালা, তারা ঈমান এনে আমাদের গ্রুপে আসছে, আর আমরা তো আছি, এই দুই শ্রেণী এক হয়ে গেছি। আমাদের গুণ কি? ইউমিনুনা, আমরা ঈমান আনয়ন করে, বিমা উনজিলা ইলাইক, নবী আপনার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তাতে, ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক, এবং ও নবী আপনার আগে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনয়ন করে। এ হলো এক নম্বর গুণ। দুই নম্বর, ওয়াল মুকিমিনাস সালাত, তারা হলো সালাত প্রতিষ্ঠাকারী। এটা কত নম্বর? দুই নম্বর। ওয়াল মুতুনাজ যাকাত, তিন নম্বর, তারা যাকাত আদায়কারী। চার নম্বর, বিশেষত ওয়াল মুমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, তারা বিশেষত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী, আর শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নকারী। উলাইকা, এই চারটি গুণ যাদের আছে, উলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, সানুতিহিম, অচিরে আমি আল্লাহ তাদেরকে দেব, আজরান আযীমা, মহা প্রতিদান অচিরে আমি তাদেরকে দেব। সুবহানাল্লাহ। তার মানে আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা মহা প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের এই ক্লাসের সর্বশেষ এসে
আমরা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে মহা প্রতিদান পাবো, এই মর্মে আমরা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পেলাম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজরান আযীমা এর অংশীদার হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদের নসিবে আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের মিস্তাক অনুযায়ী, এই আয়াতের চাহিদা বা এই আয়াতের যে যা বলা হয়েছে, এই আয়াতের আহাল আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। এই আয়াতের হকদার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আজকে আপনাদের কুইজ নাই। প্রত্যেক পাড়ার প্রথম ক্লাসে কুইজ থাকে না, আগামী দিন আপনারা আগামী ক্লাসে কুইজ পাবেন আজকের এই ক্লাসের উপর। যারা নতুন আসছেন তাদেরকে তাতে বলছি, আগামী ক্লাসে শেষে আজকের এই ক্লাসের উপরে কুইজ পাবেন, এবং আজকের এই ক্লাসটা আগামী ক্লাসের শুরুর দিকে প্রায় অর্ধাবধি সময় পর্যন্ত আমরা এই ক্লাসের উপরে রিভিশন দিয়ে থাকি সাধারণত। জি আলহামদুলিল্লাহ, আগামী সোমবারে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলে আবারও আমরা যুক্ত হব। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.